हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल सुनाओ, सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी वाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा असी ठीक हाँ। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे। सुबह का टाइम 11 वजने वाले ही। सैरा का फोन आया सीगा, कहती मम्मा ना पापा के नाल जाओ ते हो गुजर स्वीट नहीं लारी अड्डे कोल बड़ी वधिया मठियाई होंगी है उत्थों की मनपसंद। कहती मम्मा मनपसंद मठियाई लैके आवो, बाजी को देनी हैगी डॉक्टरनी नूं। ते ऐसे दे पापा चाय पी रहे, नाश्ता करके हटे आ हुणे। ते असीं हुण चले हैगे आ शहर। पहला शहरों मठियाई लैनी हैगी आ, मठियाई लैके ते फिर जाना हैगा हॉस्पिटल। बाजी नूं दे के आनी हैगी ते बाजी बहुत ज़्यादा खुश है। सैरा दा सवेर दा 3-4 बारी फोन आ चुके वा, मम्मा पापा उठ गए, पापा उठ गए। मैं कहा हाँ उठ गए तेरे पापा, लैके आओ। फिर बाजी नूं दस्सिया ते कहंदी बाजी इन्नी खुश है कि हद तो ज़्यादा। वो कहते बाजी नूं फ्रूट केक नहीं होंदे हैगे, वो वाले बाजी नूं पसंद है। तो बाजी कहती मैंने फ्रूट केक पसंद है, मेरे वास्ते फ्रूट केक लैके आवी। तो उन्हें रात दे मैंने कहा होया भी बाजी नूं फ्रूट केक पसंद है, वो भी मम्मा नाल लै गए। मैं कहा ठीक है हुण असीं चले आ। मानो भी साढ़े नाल चली हैगी आ ते कहना चाहिए जुत्ती उत्ते जाओ प्रॉब्लम पापा जुत्ती ला के लिया ते मठियाई लैके ते बाजी नूं दे के आंदे हैगे। ठीक है जी। ते बाजी डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर भाई जेह्ड़े बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीद सी, बार बार सारिਆਂ ਨੂੰ पुछदे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ भी सायरा किद्दां पास हो जाऊगी, सायरा तेन सानू तेरे ते बहुत आसा उम्मीदां हैगियां, बहुत ज़्यादा भी ना करते हुंदे सीगे। ते अल्लाह खैर करे, हुण बहुत ज़्यादा खुश है डॉक्टर भी ते बाजी डॉक्टर ने भी। तो हुण असीं चले मठियाई देन ते मठियाई दे के आंदे आ। ते फिर आंदे हुए घर वास्ते भी लैके आनी हैगी आ। रात फिर ऐसे तो पापा ना खाना खादा है, मठियाई लैन चले सी ते फोन आ गया गड्डी वाले ने, काम से चले गए रात में। तो कहते भी हम सुबह को लैके आवांगे ते घर अपने बच्चों वास्ते भी, ते हमसाया घर भी देनी हैगी आ, वो भी लैके आवांगे। मन टप्पड़ लगी है। हाँ जी असीं चलदे हुण। बिस्किट हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ। 1300 हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। 1300 हाँ जी ਇਹ ਪਕੜ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਕ ਲਓ। पैसे कटे हुए आ रहा यार जी और बिस्किट भी आ गया, पैसे हो गया 1000 ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਹੈ ਕਿਲੋ ਮਾਨਸਾ। दे मनो चलो 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 अंदर चलो। हाँ जी मेरे भैन भरा हॉस्पिटल आ गए हुए हैं। ठीक है जी। और मैं फ्रूट केक लैके आई हाँ। तो वो सैरा कहती सी किहड़े स्वीट फ्यूजन वाली दुकान तो लियाने सी, कहंदी फ्रूट केक। तो असीं ले आंदे गुजर स्वीट वालियां तो। हुण ना उहदे पापा दोबारा गए हैगे आ केक लैन वास्ते। ठीक है जी। तो ये वाले केक है जिहड़े मानो लैके बैठी है, घुट के मिट्टी लिखी हुई है। तो घर जाके असीं खावांगे ते बाकी वास्ते ना केक होर लैने गए, फिर जाके अंदर बाकी मठियाई देनी आपां। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बच्ची ने माशाल्लाह करो बहुत। हाँ जी मठियाई
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੇਕ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ करता है, अल्लाह सोने ने। बहुत खुशी की गल है। ठीक है, ये ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਚਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੋਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ। जी जी ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਾਂਗੀ जी। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। जी बिल्कुल जरूर। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। हाँ जी हाँ ਅੱਗੇ जी बढ़न ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਏ। सही। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ हाँ जी डिग्री। ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਦੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। हाँ जी ये छोटी है। हाँ जी ਸਹੀ ਹੈ। 5 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਬੀਅਤ। ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ? ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ड्रामा एंड पे ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੀਲਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ चलो ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਏ ਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ। ਹੌਸਪੀਟਲੋਂ ਨਾ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ 2 ਡਰਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਤਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੂਸ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਵੀਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਏ, ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ। ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ
ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 2 ਵੱਜਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਰਾ ਦੀ ਬਾਜੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਇਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸਪਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। 2000 years later. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਰਿਪ ਉਤਰ ਗਈ ਆ, ਦੋਨੇ ਡਰਿਪਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਲੂ ਤੇ ਬੈਂਗਣ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰੈਡ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਆਇਓ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰੈਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੈਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰੈਡ ਖਾ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸੀਟੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਲਗਾਉਣੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਅਕੈਡਮੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਕਿਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡਰਿਪ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਿਪ ਉਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾ। ਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੂਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਣ ਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਣ ਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੂਸ ਕੜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਨਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਸਾਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਸਬਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਐਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ
ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੇਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਕਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਖਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੌਜ ਮਾਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਨਿਆਣੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਮਾ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਬੱਚਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਚੂਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੋ ਚੋਰੀ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਚੂਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਹੈਗੇ ਅੱਧੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਹੱਦ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇ ਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਸੁਲਨ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸਣਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ये है लोरी पूरा ਲੋੜੀ ਪੂੜਾ लोरी पूरा ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਟਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਭੇਜ ਨਾ ਬਸ ਐਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ अम्मा लाल मिर्चा की करनियां होनियां उन्होंने पानी ते पीना होना अच्छा ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ नमक नहीं चाहिए सी फिर नमक पुछ ली जे चाहिए होया ते ਉਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ हैं ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम मेरी रोटी ठंडी हो गई सालन भी ठंडा हो गया चल बस खा तो रोटी चूड़ी बन गई है हाँ जी मेरे भैन भरा सालन साडा मज़ेदार बन गया वा ठीक है जी हांडी रोटी हो गया वा टाइम के नाल ते मैं लिहादर कोलों शवारमा भी मंगाया है मैं कहा मैं शवारमे खाना है मेरा दिल करन दिया वा ठीक है जी सहरा ओदी सुई ला दे उन्हें रोटी खानी है ना आलू साफ करके ना ते रोटी दी है कि डॉक्टर ने मना किया कहता भी मिर्च नहीं देनी होगी तो उन्होंने हुण भुख लगी हुई सी ते फिर मैं छोटी जी टिक्की जी बनाई सी ते वो देती आलू साफ करके ना मैं आलूआं नाल फेंक के ना रोटी खा ला ते मैं अपने भैन भरावां कोलों ले लवां इजाजत मियाँ जी आ रहे हैं उन्होंने कहा मैं 2 घंटे तो ही आ जाता 2 घंटे उन्होंने 4 घंटे होंगे ते मठियाई मंगवाई हुई है ना घर वास्ते तो सुबह असीं गए सीगे वापसी ते मठियाई लैके आनी सीगी ते वो फिर उन्होंने काम तो फोन आ गया काम तो नहीं सच फोन आया ला देख ला मैक्सी गए मुस्कान जूस देन ते इहदी तबीयत नहीं ठीक सी इहनूं हॉस्पिटल लै गए ते घर आए है फिर वापस ते वो फिर काम ते चले गए ते हुण फोन किया है कहते मैं लैके आऊँगा 2 घंटे ते आ जाना ते मैं अपने भैन भरावां कोलों लै लवां इजाजत मठियाई टाइम नाल आ गए न्याणे जागदे आ ते मैं अपने भैन भरावां नूं दिखावांगी नहीं ते फिर मैं अपने भैन भरावां कोलों लैंदी हां इजाजत हाँ जी मेरे भैन भरावां साडा अज दा व्लॉग अच्छा लग्या तो लाइक करो सबसक्राइब करो घंटी दा बटन लाजमी दबा लिया करो ते अगे तो शेयर भी करया करो अपने भैन भरावां नूं अपनी सहेलियां नूं अपने बेलियां नूं सारियां नूं शेयर करया करो दस्सिया करो भी साडी भैन हैगी देखो मेहनत करदी पई है ठीक है जी मैं अपने किस्से सुनावां ना तुहानूं ते व्लॉग एडे लंबे बन तुहानूं किस्से सुनावां ते दरिया लग जाने अपनी जिंदगी दे जेहड़े हैगे ना हकीकत जेहड़ी मेरी जिंदगी दी हैगी ओह जे मैं अपने भैन भरावां नूं दस्सां ना ते तुसीं रोण लग पवो ठीक है ना ते मैं किद्दां मर मर के दोबारा जिंदा होई हां सिर्फ इन्हां अपनियां धीआं दे सदके ना ठीक है जी उहने सुने रब ने मैनूं जिंदा रखिया हैगा वा मेरियां बेटियां वास्ते कोई मकसद सीगा मेरी जिंदगी दा मैं ना कुछ भी नहीं सी अल्लाह ताला ने मैनूं भी बनाया इत्थे तक पहुँचाया वा ना अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से च यह लिखिया होया सी भी मैं अपनियां बेटियां नूं पढ़ावां लिखावां ते इन्हां नूं कुछ बनावां ठीक है जी ते यह मैं अपने भैन भरावां नूं तां दसदी पई भी अपनियां बेटियां नूं बोझ ना समझिया करो उन्हां नूं पढ़ाओ लिखाओ बेटियां बेटियां नालों ज़्यादा माँ बाप नूं प्यार करदियां ते ज़्यादा ख्याल रखदियां शादी भी हो जाती तो फिर भी अपने माँ बाप का ख्याल रखदियां है बेटे उदों तक बेटे होंदे जदों तक बेटे की शादी नहीं होंदी ठीक है बेटिया की शादी हुई नहीं तो बेटे पराए हुए नहीं ठीक है जी अल्लाह ताला बेटियां नूं भी हिदायत नहीं कोई अच्छे भी होंदे आ कोई अच्छे होंदे है 100% नहीं होंदा हैगा 90% जिन्नी मर्जी माँ की गलती भी होए पर फिर भी कहते नहीं हाँ जी इज्जत करवानी अदब करना चाहिए एहतराम करना चाहिए हैगा ठीक है जी
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਲੋਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਆਂਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਬਾ ਹੁਣ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਚੂਰੀ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਈ। ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਕੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ। ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਬਣਵਾਏ ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਵਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਕਾਣੇ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਪਕਾਣੇ। ਜੁਮਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਠਿਆਈ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਸ਼ਲ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਐਸ਼ਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ।